Si vous commencez, monsieur le ministre, les ensemble, nous avons pratiquement 5 projections. Oui, non, mais dans la projection, oui, tout à fait, c'est vrai. Nous avons 5 polycliniques. de toutes les manières, la population complètement par rapport à des mecs, on travaille des gens sérieux. معالي الوزير نرحب بك جزيل الشكر في ولاية الواد وبالخصوص في بلدية المقرن. بلدية المقرن المكسب العظيم لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، هذا مكسب عظيم ياسر، بحكم أن بلدية المقرن هي البوابة لولاية الواد، والولاية سونتر، الواد سونتر راهي في معاناة كبيرة ياسر، بحكم الطريق اللي درناه البوابة هذا خنشلة بالعربي بسكرة يسهل لنا المهمة تاع المرضى خاصة في الشريف الحدودي وجامع والمغير وتسع البلديات الشمالية هذه الظالين في السبيطار هذا نطرحوه تاع الولادة بصفة متطورة ومختصرة، لأن أحيانا انتم من الضربة العربية يهزوا وحدة باش تولد ما توصل للسبيطار تاع الواد تلقى 3 فوق الطاولة، أحيانا يموتوا أحيانا يعانوا كذا، والمعاناة تاع المسافة. هذا يقول هذا مكتب عظيم. شاب لازم توعي شاب باش يجي لهنايا. لا بحول الله. راهم حلوا بداو وقال لك عندنا من 2017 كاين حوالي 100 كونسلتاسيون. هذه حاجه. هذا على وجه معالي الوزير يغمض في كليف شويه، الفضل جاء بعيد على الافكتيف علينا. جاء بعيد. من بعيد. هو بعيد عن النسيج العمراني، احنا حابين نستثمروه على الاقل في الولاده وفي حاجه مختصه. هذه ماشي شغلك، هذه احنا نجيبوا هذا الشيء اللي نحن عليه اول سؤال علاش هذا نسبه الاستشارات السلبيه رونتابيليتي l'investissement d'avenir. D'accord? والدولة اللي كنترس ان شاء الله. عمي التوفيق يا الرياض كامل. هاي تبارك ان شاء الله. هاي يا ريس قول لهم ان شاء الله يا ربي. احنا علينا ان شاء الله ربي انجاز خلاص ان شاء الله. ورئيس الوسع هذا راهم جابهم احنا علينا. Les PMI, les PMI peuvent ne pas être gérés par des sages-femmes. La PMI peut ne pas être gérée par la sage-femme, elle est utile surtout pour la maternité. Tout le monde les maternités. J'ai vu. Maternité. حوالي 3000 vaccination. Il faut la nécessité d'après moi d'une sage-femme pour la vaccination. Elle n'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire d'avoir des sages-femmes pour le PMI. Le PMI, une sage-femme suffit parce que la vaccination charge ça. Sauf les sages-femmes les plus anciennes, celles qui ne peuvent plus faire les gars, donc elles peuvent assurer la PMI. Il faut les mettre dans les avec un système de rotation entre les 3 PMI, avec une seule sage-femme. C'est-à-dire 2 jours, la même sage-femme, même العدد الصاشفام عمال يطور ماتيرنيتي تاعنا عندنا من يخدموا اجبان تاعهم مش رانا دايرين الصاشفام ومعها اس بي معناها مرافقه بات معها هذه il fallait prévoir ça il y a 10 ans. Il fallait un projet de formation. وهذا العام شحال حليتوا شحال في البريمير اني؟ مع الوزير الأمان
قدامى، ولكن الضغط اكثر من الضغط تاعهم. يقولوا لك احنا ما نكونش موجوده في الدوله، ولكن انا راني وقفت معاهم في حاله خاصه هم ربي هذا اللازم. ضغط اكثر من اللازم. ما كانش في العالم باش خطوا عليه وقت كاين احيانا بزاف مرات يكون ضغط ومرات ما كانش. لا نقول لك حاجه، نقول لك حاجه شيء يقول لك ضغط اكثر من اللازم. زيد الناس اللي يمرضوا مساكن يتسجلوا هنا ومنورقنا هنا، وزيدوا يكون يساعدونا بحلال الفلوس تاع الشهداء وتاع الله يسخر يخفوا الضغط على هذه اكثر من الضغط تاعهم للامانه باش ندافعوا عليهم. لا لازم هذا الشهداء والاخرى راهو ضغط كبير. هي الدولة للشعب ولا شعب ينافس الشعب. الشعب يجي ينافس الدولة على الدولة. يجي يسحب على البريف تجي هنا شادك الفيسبوك تعطيك اللي يقول لك شبيه. انتم شايفين لك ناس بيهم ندوينا في الحوشيه. ندوينا في الحوشيه، لا ندير نشوف مساجد لا دواج لا حاجه ندوي. واحد درجه واحده باش تعود. يونس حمل عروس حمل هنا. Alger, et la spécialité de l'oncologie, ça a été faite avant des consultations. Bon, non, sans qu'on rentre. Quand on affecte les services, on est toujours, il y a toujours 50 personnes, tout ça, et moi j'accepte pas ces trucs. Alors, vous avez une capacité de combien de lits? Il y a 15 lits, on a fait récemment une extension de ces lits. On fait l'addition de presque 30 à 40 hectares sur le monde. Et on fait presque 30 à 35 cures de chimiothérapie quotidiennement. On est 2 oncologues actuellement, avec 3 médecins généralistes, 14 infirmiers, une secrétaire et une psychologue. Vous êtes ici depuis quand? On s'est installé là depuis, je suis d'ici, depuis juin 2013. Et ce service a été ouvert de façon officielle en février 2014. D'accord. Les urgences. Oui. Le schéma thérapeutique. Le meilleur schéma thérapeutique, c'est celui qui donne le meilleur résultat avec le maximum de malades. Je m'explique. En oncologie, c'est comme la technicité et la production de nouvelles molécules est beaucoup plus rapide que ce que l'économie de santé fait moi. En fait, ce que je suis en train de voir, je verrai ça avec les experts en oncologie, c'est de voir comment mettre au point des référentiels pour la prise en charge thérapeutique. En plus, vous avez certaines molécules, ensuite la radiothérapie, les biosimilaires, etc. Vous avez une spécialité qui est multimorphe, à ce titre, donc on a besoin de référentiels pour voir plus clair. Chacun de vous, je sais qu'à l'Est, l'Ouest et le Centre, vous n'avez pas les mêmes schémas thérapeutiques. C'est pas normal. Vous avez. C'est pour cela qu'on a fait la création des RCP. On essaie que les RCP régionales. Voilà l'RCP. On fait un RCP ici. On compte actuellement presque 73 RCP. Depuis qu'on a commencé. On utilise fréquemment la télémédecine pour prendre des décisions correctes en ce qui concerne les cas grossièrement difficiles. On communique avec Alger, on communique avec Constantine, il y a un peu partout. Vous avez un radiothérapeute encore avec vous? Il assiste avec nous. Il vient de Google, il vient de temps en temps là, pratiquement le plus souvent, pour qu'il assiste avec nous, avec le chirurgien. Les équipes de sont parmi vous? Les médecins thérapeutes, oui, ils sont arrivés actuellement, ils sont à Annaba, le camp de Annaba, pour se familiariser avec les équipements des médecins.
parce que là-bas, ils ont des machines d'État. Donc les manipulateurs de radio de paramètres aussi qui sont actuellement à Annaba pour se formaliser, ainsi que les médecins radiothérapeutes qui ont été recrutés ici à l'Ouest. En dehors de... Le deuxième emploi, il est ici depuis quand? Il y a 2 ans. Donc, apparemment, vous êtes stable. Comment on pense? Oui, parce que au fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à M. Wali, il faut... Ça, c'est ma croyance. Moulin Bled, pour moi, Moulin Bled, c'est les Algériens. On est tous Algériens, et donc je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis parti à Tizi, j'ai jamais mis les pieds à Tizi. Le jour où j'ai été, je suis resté là-bas presque un an, ça a été les plus belles années de ma vie. Et j'ai travaillé, j'étais heureux, ils étaient heureux également avec moi. Donc non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai dit, moi, on va rentrer, vous restez dehors. Qui m'a dit? Par contre, ça, je suis pas d'accord. J'ai donné l'instruction pour que plus d'extension, jusqu'à ce que vous recevez l'aval des tutelles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, ça, quand c'est fait, c'est bon, je vous félicite, le président. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec des services où nous avons 10, des services où nous avons 50. Il nous faut des normes nationales. Il faut qu'on mette qu'on homogénéise et qu'on harmonise les structures de soins. واحد يقول لي انا عندي 15 25 non. Nous avons des normes internationales et nous avons des normes nationales. Au fait, la ressource humaine doit être prendre, non pas au vouloir d'un chef de service ou d'un directeur ou d'un ministre. Mais ça doit être, si on normalise, on sait que par exemple dans un péage, un service de notre militaire, ça va être, il ne doit pas dépasser tel nombre de lits, et on sait que parmi c'est tel nombre d'APS, tel nombre d'infirmiers, il faut tel nombre de spécialistes et tel nombre de généralistes, etc. Vous comprenez? Ensuite, nous avons parlé des soins à domicile, des hospitalisations à domicile. Ça, c'est une avancée majeure dans le système de santé national. Il va falloir qu'on mette, parce qu'au fait, c'est le médecin généraliste qui doit être la pierre angulaire du système. C'est lui, vous ne savez rien faire en dehors de l'employeur. Moi, je ne sais rien faire en dehors de... Au fait, le véritable médecin, c'est le médecin généraliste. Sur les soins à domicile, on va avoir des équipes de médecins formés à cette mission qui vont, sur vos prescriptions, sur les prescriptions, c'est lui qui va faire le suivi des malades, qui va prendre en charge le soin à domicile. L'hospitalisation à domicile, on va développer ça. Ça, c'est des choses qu'on ne fera pas en 48 heures. C'est des choses pour lesquelles nous sommes en train de planifier d'abord donc une ressource humaine, parce qu'il faut la former. Et ensuite, il faut être en train de voir comment planifier l'investissement pour avoir les moyens pour pouvoir faire. D'accord? Donc, si c'est pour votre équipe, nous attendons. Un grand bonjour et vous leur dites que on est là pour les municipaux. Plein de courage pour que l'oncologie démarre avec un démarrage américain. Vraiment, ce sont des femmes et des hommes qui sont robustes. Eh ben, c'est bien, et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Les préoccupations de Pierre sont les miennes. Donc ne laissez pas pourrir les situations. Quand vous avez des problèmes, vous avez un conseil médical, vous avez un conseil scientifique, vous avez une direction, vous avez une tutelle. Si là, à un niveau donc, local, les choses ne sont pas réglées, vous avez un directeur de santé du wilaya. Si le directeur de santé du wilaya n'arrive pas à régler vos problèmes, vous avez un ministre. Moi, je suis avocat. D'accord? Ok? Vous avez une hâte et
etc. Bien sûr, elle est là-bas. Très bien. On a des archives très estimées. On compte actuellement presque 1700 malades qui ont été enregistrés depuis qu'on a commencé. Et là, nous sommes en train de développer un dossier électronique du malade. Très bien, on l'attend. Nous allons donc tout faire pour que, d'ailleurs, c'est le dernier conseil du gouvernement qui date de 24 heures, hein, c'était hier le dernier conseil du gouvernement, le Premier ministre a donné instruction à tous les ministres de mettre la numérisation et l'informatisation du secteur comme prioritaire. Donc la gouvernance en Algérie, ça sera une e-gouvernance. D'accord? Et donc là, nous avons développé un dossier électronique du malade qui est à l'essai pour le moment. Si les tests seront concluants, nous allons pouvoir donc, le généraliser à toutes les structures en Algérie. Et pour cela, je compte sur vous. Et nous allons refaire le système de soins, on aura des réseaux de malades, surtout que vous allez, Inch'Allah, bientôt, la wilaya se dote d'un centre anti-cancer, et que le service ne va pas rester ici, celui-là. Nous allons vous transférer au centre anti-cancer, et donc vous allez prendre non plus des malades que de la wilaya, mais des malades qui vont rentrer dans le cadre d'un réseau de patients. D'accord? C'est ce qu'on appelle les réseaux de patients. Eh ben c'est bien. Au fait, quand on a des gens engagés, ils arrivent à faire de grandes choses et de belles choses. D'accord? C'est vrai que sur le territoire national, on a ouvert pratiquement des unités d'oncologie partout. Mais certains n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Mais c'est pas grave, on va motiver là. D'accord? Et je compte sur vous. Voilà. Dernière confirmation, est-ce qu'il y a une politique qui attache réellement la santé ou pas? Non. C'est le seul secteur qui ne sera pas touché par. D'ailleurs, nous avons, donc il n'y a qu'à voir le nombre de postes budgétaires qui ont été ouverts et que le budget de la santé a été augmenté et non pas diminué et que le Premier ministre et son Excellence Président de la République, il a demandé à ce que les projets de la santé et de l'éducation, c'est les seuls qui ne seront pas touchés par le gel. Bien sûr, après étude. Nous sommes en train de faire la cartographie. J'ai donné la monographie donc, de la carte réalisée dans la wilaya de l'Oued pour qu'on fonctionne des besoins parce qu'on a vu que il y a des structures qui ont été érigées, mais sans qu'il y ait une véritable étude stratégique. Donc ça sera en fonction d'une stratégie que je vais présenter au Premier ministre et donc après adoption des choses, les projets qui vont être intéressants et importants pour les bassins de population, le Premier ministre il a dit je ne les gênerai pas. D'accord? Voilà. Merci à vous. Vous êtes au courant du dossier qu'on vous a présenté là? On n'a pas entendu parler. Écoutez, vous faites les barectomes? Bien sûr, oui. Bien sûr, monsieur le ministre. Chauffe-eau. Je vais vous demander quelque chose et je viendrai ensuite vérifier que c'est fait. C'est que ce patient qui présente un barectome, il va falloir donc l'opérer après un concomitant. Et nous avons un jeune spécialiste ici, ça fait 18 mois qu'il a fini, et il opère un tas de choses, mais il n'a jamais fait de rectum. Donc si vous devez lancer quelque chose à El Oued, pour que votre nom soit inscrit à jamais dans ce service, je crois que c'est l'occasion idéale. Et je compte sur vous pour me former le confrère qui est derrière moi sur de telles pathologies. Vous êtes prêts, vous, à... Monsieur, monsieur. D'accord? Pardon, monsieur le ministre. Pardon, monsieur le ministre. Je vous ai dit, je compte sur vous pour me former le chirurgien qui est là sur le bas rectum. Monsieur le ministre, on est en train de la faire. Ça fait pratiquement la deuxième année. D'accord. On fait pratiquement toute la pathologie oncologique à l'EPH de l'Oued.
Sauf le bar rectum. Si on fait le baryton, même à l'ouest, sauf s'il n'y a pas de plateau technique nécessaire pour faire certaines parties. Le plateau technique, c'est notre problème, c'est pas le vôtre. Dites au DSP ce qu'il faut. Nous avons de jeunes chirurgiens ici. Il faut que dans un an, qu'ils puissent être indépendants sur la question par rectum. Ok, monsieur. D'accord, monsieur. Bon courage, je vous laisse travailler. Merci. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des informations Formation de quoi? Carcinologique, on va la faire ici. Vous avez un plateau technique extraordinaire. Et pour le paramédical? Le paramédical, pareil. Le paramédical, c'est un gros problème. C'est pas le vrai. Pour moi, vous avez que le centre anti-cancer. Vous allez avoir un plateau qui est... Je vais vous dire, à maintenant, on a ouvert le centre anti-cancer. Et ils ne sont pas posés de questions. Ils ont été sur la pointe d'heure, puisqu'ils sont sur la greffe hépatique. D'accord. Quand on n'a pas la technicité en Algérie, on importera. On a signé un mémorandum avec les Russes, on a signé des mémorandums avec les Français. C'est pas pour envoyer les malades là-bas ou envoyer les chirurgiens. Les chirurgiens, ils peuvent aller voir comment ça fonctionne, pas de technique. Mais c'est pour que la technique soit importée en Algérie et implantée en Algérie. Alors, on m'a proposé le poste de PG et les deux derniers, j'ai dit c'est moi qui vais les faire. Il faut combien de malades? Voilà, on dirait. Oui. Voilà combien de malades? 400. عندهم موتيسي عندهم كلش. والبلوك Et bientôt on va commencer à faire la greffe de la cornée. On a eu la balle de la DGSS ainsi que les PA pour le cornée. La DGSS? Oui, bien sûr, parce qu'il faut... L'Agence nationale des greffes, vous voulez dire? Non, la DSS du ministère, D'accord. Donc on va bientôt commencer la greffe de la cornée. Vous avez fait la commande? Non, on attend que le praticien تدخل من الفاكونس. كان واحد اللي توصل لك وفي البياج aussi ou là? Non, non. Les ophtalmos, Même l'ophtalmo du l'EPH, ni la rétine, ni les... Il y a combien d'ophtalmos à le faire? Un seul. Un seul ophtalmo. Alors on a 4 services civils ou là il est de l'Ouest? Oui, de l'Ouest dans le cadre du service civil. Il va rester ici? Bien sûr. Il faut qu'il bien se former. Le péage de l'Ouest, pourquoi vous avez maintenu un service? C'est un HS vous avez maintenu le péage un service? Ici même avec la prérogative de la clinique à Algéro-Cubain, donc il est resté en fonction. Une qui est en congé, c'est ça? Ça veut dire qu'ils veulent augmenter le nombre des praticiens cubains. Maintenant, par exemple, actuellement, ils ont 3 médecins. On verra. Comme c'est les 48 wilayas qui
sont ici au niveau de... C'est pas les 48, on a Delpha pareil, on a... Non, c'est les 48 qui sont ça, sans compter les étrangers qui viennent se soigner ici. Par contre, on a 3 rétinologues qui sont insuffisants, ils veulent augmenter le nombre de rétinologues. Vous avez combien de rétinologues? 3. Donc ils veulent augmenter le nombre, que ce soit des médecins cataractes ou des médecins de glaucome. Ça c'est dans le cadre de la convention. Oui, bien sûr, donc il faut revoir la convention. تقريبا نفس البروغرام نفس المساحه المشروع اللي في الكون. هنا 80% هنا مازال لي زاميناجمون اكستيريور. هذا مازال لي لابورتير مازال لي بوست كونسوماتوريين كونتورياليزاسيون باش هو كاين زاميناجمون. هذا الشيء اللي مازال هنا كانجاز. وي وي فيه جناح فرص طبية أمام سيد الوزير ميدسين جينيرال فيه البي ام بي وفيه الماتيريتي هذه فيها 16 سرير هذه الماتيريتي فيها راديولوجي في لابوراتوار. في الطابق العلوي عندنا ميدسين سبيسياليزي هذا هو البروغرام. ولكن الآن لما نديرو زيارة راح تشوف المشروع راه منتهي من داخل الباتيمون منتهي. الإشكالية البسيطة اللي راهي هي التجهيز، لأن المبنى نقسموه كامل التجهيز. هذا سي با ليكيبمون. راح يقعد يخصنا الإكيبمون. احنا درنا دوموند دو فالياسيون، درناه دو فوا على كل حال بلا دير دوموند دو فالياسيون. دارت دراسة مرتين يطلبوا منا إضافات في وزارة المالية ورد على ليكيبمون. على ليكيبمون. شحال دومونديتو لونفلوب؟ حنا دوموندينا 6 مليار دو سنتيم. منها ليكيبمون ومنها اون بارتي باسكو هنا ثاني مازال يخصني كيما الجروب الكتروني مازال باش كونترول. حاجة بسيطة. لو كان ليكيبمون نقدروا نستعملوه. الاشغال انا كي قلت 88%. هذه pour prévoir la ressource humaine parce que هذه c'est une polyclinique لازم تخدموناش 24. هذه مستحيل ما تخدمش 24. راكم موتيتو ديالي لهنا غير pour le côté maternité. pour des lits d'observation peut-être. هاد الفوقة هذه مساوية مع هذه. وشنو هذه اللي تستفادوا؟ Consultation spécialisée, c'est pour ça les consultations. Des bureaux de consultation. Donc il faut beaucoup plus d'externalisation des consultations externes. هنا واش عندنا؟ هنا في الماتيرنيتي هذه من شهر. هذه الماتيرنيتي راديو وهذه هذه هي الميديسين سي لي كونسلطاسيون جور في واحد. هنا بي ام هذه كاملة كاملة هي الماتيرنيتي. فيها لي شامبر فيها لا سال داكوشمون. ماتيرنيتي ولا بي ام؟ لا هنا ماتيرنيتي بي ام. Si le loisir que vous avez demandé que ce soit en général, les urgences. L'urgence, l'observation. parce que هذه هنا لازم تكون parce que tout c'est mal. Alors ما تكون السيركيلاسيون 30,000 وزيد عندك 1500. Ça veut dire on va être à près de 45 000, 50 000 dans toutes les France. Oui. Donc, peut-être rapidement redistribuer. شحال vous avez prévu de table d'accouchement? Normalement 3 tables d'accouchement.
Enfin, Ouais, trois tables c'est d'accouchement. il est où maintenant? Partir d'ici, il est où là? Ah, il est assez loin. Oui, il est assez loin. Donc, trois tables d'accouchement pour les accouchements en haut. C'est bien sûr une table pour les. Oui, parce que j'avais pas cette donnée moi, quand on a fait la monographie. Dans les... Je n'avais pas de données sur le bassin de population qui n'existait pas encore et qui va exister. Il faut qu'on réétudie avant de transmettre le rapport à M. le Premier ministre. لازم نعاودوا نرجعوا النظر في هذا البوليكلينيك هذه. Raison de plus, c'est que كيفاش فيها البلاد on se fixe وين نديروا هاد البوز d'accouchement ولا maternité. علاش نغيروا هاد اللي في الميديكو محتاج تنديروا في محتاج هنا بس يكون في بريفار ديال هذه لا صال d'accouchement ها هو اللي شكون البيرو ديتي؟ لا انا ورا البيرو ديتي. سليمان البيرو ديتي اللوكال. لوكال ما كتكونش لي فيه لا بريمي لي فيه. لا سي اللي هي ما شفتهاش وين هي لا بوليكلينيك ليكيبمون ماشي ليكيبمون الفلويد ما فون با بارتي. لي ريزو Le réseau, lui, c'est des... C'est tellement Eh, qui fait une partie intégrante de la réalisation. On veut le prévoir sans aucun problème. اللي بطلت بس نعم نعم وين كنا ما كانش نعم اللي دو الاخرين اللي رانا نخدموا فيهم Ni niche, ni réseau. عندي زوج اخرين كيف Ni équipement qui vont avec. l'équipement, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est des installations qui vont avec le réseau. C'est un tout. Il faut qu'il y ait les projets. Donc, c'est des travaux. Pour le bureau d'études. Les fluides, c'est aussi sur les fluides de terrain, les fluides médicaux. اوفيسيال خلينا Oui, le programme officiel, ce qu'on appelle le programme. تاع الكونكور تاع Vous pouvez me donner une explication? Concernant les fluides. Pas une structure sans je sens. D'autant qu'avec des maternités intégrées. Et les urgences complémentaires. On va revoir deux dossiers. Peut-être reposer avec. D'accord. Les deux points. عندي même طالب العربي اللي افونسي بليس كو سا طالب العربي هذا تاع الفرونتير هذا. على فرونتير وي عندي انا تدري راني بريسك 100% بريسك 100% مازال مالوزمون سي مزيان على السيد وزير الرئيس في البداية جينيرال بري اون شارج بار لي اكسبيرت لي ستركتور تاعك فلوينسي وين يسبق لك زيارته مع الوزير هو حساس في الكيمون ميديكال يؤخذ بعين الاعتبار من الطرف الاخر في ليزيرجونس ثم زيدوا اون شارج سي فلويد ميديكو في الهياكل الصحيه على مستوى الولايه وخدمه مع ذلك في المستشفيات الكوباسيون بحال هكا ولا سون في لي ماترنيتي في اليو ان سي في لي بافيون هي حصص من اسمع يكون فيريفي ça. L'installation de filtres doit faire partie de la réalisation de la solution. Ce que l'on fait. Les courants fronts, c'est des courants là. Pour faire la téléphonie, l'information, les fluides médicaux, c'est pas grave. Allez, c'est le deuxième niveau, parce que je suis en train de voir le consommation de capacités qui sont et je suppose qu'il y a des factures non payées. Donc, nous, le montant, il a été déjà consommé. Ce qui nécessite une réévaluation. لا مش يديروا ريفالياسيون نعاودوا نسولو لا لا ان شاء الله on va la réévaluer cette fois. كيعطونا الاخر تاع ريفالياسيون Tous les plans sur... on va faire ça dans...
في هذه الماتيرنيتي ماتيرنيتي اور باش تجي لهنا وتقول هذا راه تجي médecin généraliste l'examine, la sage-femme fait l'évaluation. Si madame peut accoucher ici, d'accord. Et si elle voit qu'elle pose problème, je peux les parents bien sûr à son approche. Là, on va se débrouiller pour avoir une mobilité des personnels. Parce que là, on a un dimanche, en industrie. Là, on dit, يكون le DSP doit être coordinateur, enfin je dis le DSP, la DSP, il doit y avoir un coordinateur, parce que la sage-femme et le médecin qui reçoivent un malade, ils savent dorénavant où et à qui ils doivent s'adresser. C'est pas aux parents d'aller chercher une place pour le malade, c'est à nous. احنا اللي نوصلوا للقرار. باش تخليو المريض يجي المريض كي يلحق في ستركتور سانيتير كي اللي يدخل سبيطار خلاص. ما تقدرش عليه هنا سي هو اليوم يفوتوا بالامبيولونس الا ما عندناش الامبيولونس ولا ان سيتي كلاسيك الى البروتكسيون سيفيل ما قدرناش نعيطوا للشرطه يفهمونا مزيان حنا اللي نمشيو حنا اللي نمشيو لي بارتيولي سورتو كون سي ان بارتيولي باسكو سور ان événement heureux il faut plus que les familles vivent des tragédies sur des événements heureux. Quand on parle de mort évidemment, on va essayer de les éviter. On ne va pas essayer, on va tout faire. Et les programmes que nous avons implémentés, justement, c'est dans le cadre de la prise en charge de toutes les personnes. Quel حالة؟ وين كانت الحالة qui dit تقصد une structure sanitaire, déjà d'abord لازم نكون مزيان وحنا نتفقوا فيها لنا يعني مدة. معليش نهضر غير على هنا، اسمعني حنا نهضر شوف l'Algérie ce n'est pas France, ce n'est pas l'Algérie, c'est la guerre. مهما كانت المرأة الحامل على التراث الوطني لازم تكون عندها même manière de la prendre en charge. معليش نعرف كيف سيبا أحسن ما فعل. La chirurgie pédiatrique. وعندي partie gynéco-obstétrique et maternité et l'unité de néonat au niveau de la cité 17 octobre. C'est 1 kilomètre من هنا سي عندي كل شيء مقسم على زوج. عندي دو لابوراتوار دو سيرفيس دو راديولوجي، عندي لي زانيستيزيست مقسمهم دو بلوك. عندي بلوك هنا 3 سال، بلوك جينيكو 2 سال au niveau de la maternité. L'activité, surtout service gynéco-maternité, déjà les activités, monsieur le ministre, au niveau de la maternité, jusqu'à 39-2017, il y a 9140 admissions, nombre des accouchements 7267, nombre des accouchements par jour, c'est la moyenne, 27 accouchements par jour. Le nombre de journées d'hospitalisation 14 778, les actes opératoires césariennes 1524 et autres CFROA 139. La moyenne c'est 6 césariennes, 6 actes opératoires par jour. On avait un grand problème, c'est donc les biologies étaient les enfants, donc les thèses qui étaient en charge. عندكم unité pour le Nous sommes le service, et les greffes, c'est pas très c'est ici. Sinon, on a une condition d'anxiolytique, on les recevoir. Monsieur le ministre, دكتور تيجاني ودكتور كردوي.
هذو من المجاهدين تاع لو اش اس تاع لا شيريجي بيدياتريك. صافي 2 ans دكتور تيجاني، الدكتور قردود صافي 10 ans خدم هنا. دكتور تيجاني درنا له لي ستاتيستيك مؤخرا، راه ان شاء الله راه في 2800 اكت اوبيراتوار ملي دخل. صافي او موا في النهار يدير 2 اكت اوبيراتوار في النهار. دكتور كردود راه في 1700 اكت اوبيراتوار. Vous avez des problèmes sur les conditions de travail? Il manque de personnel, c'est surtout des infirmiers. Au niveau du bloc de CCI, on a 6 techniciens anesthésistes pour assurer le programme et les urgences. Surtout au niveau de l'entretien, on a le manque de personnel. Au niveau du service aussi, au cours de la garde, on a 2 infirmiers qui assurent la garde. Les 2 infirmiers ils assurent l'urgence et les malades hospitalisés. Notre urgence est au niveau du service. Oui, on sait parce que vous avez un secteur qui est disloqué. Et on a dit que la maternité était pas dans le bon état. Enfin, on a essayé de l'améliorer, mais il y a certes une amélioration, mais pas commande. Certes, il y a une nette amélioration jusqu'à présent, mais pas commande. Parce que même elle est devenue une conflit. Elle descend 1958. Et tout le bloc qui est en face de vous, monsieur le ministre, c'est à démolir. Nous avons le PV du CTC. Maintenant, il est inutilisé. Inutilisé, tout à fait. Nous avons l'expertise du CTC qu'il faut le démolir. C'est un danger soit pour les patients ou pour le personnel de l'élevage. Mais on a même le OCS, apparemment le nombre qui est un AHS, on a prévu combien? 148. On a remonté le nombre de lits beaucoup plus au niveau de la maternité qui pose problème parce que toute la région de l'Ouest vient accoucher ici dans le chef-lieu de... Madawa, il sera à 1 km. Oui, il y a pratiquement 1 km de l'hôpital d'Extramuros. Il faut qu'on réfléchisse bien à comment faire pour voir avec. Il faut convoquer les utilisateurs. Je vais voir le gynécologue.
شيء لا بطل شيء الله شيء بكرة الإذاعة. بطل شيء Travail, الأول هما اللي يحتاجون أنا زمان نخدموا حتى نجوا حنا هذه نبدو نخدموا نعودوا هنا نبدو نديروا لاطواز عندهم إنسان جاو قال لك تقدروا تبدوا لاطواز بدينا لاطواز تقريبا لي تروا هادو أنا نستنى يسمعوا ثاني يكملوا لي تروا بلوس لو هذا des armoires électriques. Ah oui, 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 tout va. D'accord. مازال لنا اليوم ظهر لنا تحفظ شرط جديد قال لك ما نقدرش نبدا الا اذا خدمتوا لي اللي سيدي كونفوار ولا التزام حنا اللي كونفوار بالنسبه لنا سي ليكيبمون مي قلنا لهم اذا شرط دوك الانتربريز داير خصنا نهضر مع لونتربريز على اساس سي 3 راح نديرهم راح نديرهم مع الوزير غير اللي قلت لك دابا عندك لي شونسي كامل تاع الولايه وصلوا لك 3 بيبي راح توسينا زيد تقول ماشي هذه انا حبيت نقول الكلمه هذه حبيت نقول الكلمه هذه باسكو تقريبا يا 2 سيمين قبل هذا الرجال المحترفين ربما هم شي ولا ما شافوا معليش لي بيبيتر على هذيك الجهه انا كنت 3 هذو معليش هذو تاع الكترون غادي نشوفوا نهضروا مع لونتربريز ولا ما راح يجيبهم كامل
هما واش قال بعد ما نهضر مع اليك هما ما بالكش وقتها واش قال الانستالاسيون تاع فيه هما جاو لهنا قالوا لهم بان جور نعاودوا نجوكم pour commencer l'installation. Au moins ils ont trouvé un prétexte qu'il n'y a pas la climatisation. Et maintenant, oui. La climatisation خلاص تراب. C'est pas on a fait des essais donc. وعلى تقوم par zoning donc يكملوا parce que c'est une climatisation centrale كل le cas qui est climatisé on va faire fonctionner rien que la zone où il y a les besoins. رشيد رشيد Muy bien, alhamdulillah.